नेक्स्ट मोंग सरा परुन मोंग वेंडर्स जोड़ करूँ का ना नेक्स्ट मोंग सरा कस्टमर सेंटर सही शो दा वेंडर सेंटर और देखिए परुन मोंग यो वेंडर हम जोड़ करा अली पनुम बाने ठीक शो नोर बबिया जोड़ को कस्टमर सेंटर दे संग च मोंग सरा वेंडर्स भी कंपनी के ठीक शो चिकम कसानो नमुंगा माल आखलू दागरंगे मुंगा अगर माल 50 खर्चो पल कस्टमर्स बांधे सही शो नो कस्टमर सेंटर की बमुंगा कस्टमर्स लिस्ट की बमुंगा अगर टोल कस्टमर्स ऐड करो आगे न पस तमुंगा आगे इस तरह से कवर इशू डीलिंग या ट्रांजैक्शन कवर इशू का कस्टमर सेंटर या कस्टमर क्रिएट के नो मेंटेन मेन्यू नम क्रिएट कवर इशू ठीक शो या दल तनराशा मुंग सरा कस्टमर दे दल तक क्लिक का न्यू कस्टमर नो दल तनम न्यू कस्टमर तक क्रिएट कवर इशू बार नम कवर इशू बार the main arena kawalishe sai sho gora da customers rago creation da para dalta mung sara de customer prospects no same farm rali sai sho us zama first customer de dalta maulical customer id first customer de sai sho ha us customer num se for example num me de ahmad and co company num badalta liku tik sho अहमद एंड को हाँ कांटेक्ट पर्सन दे कंपनी के सोक दे हम पला अहमद दे ठीक शो अकाउंट नंबर नदल तदागे अकाउंट नंबर लिखले शिलका दागे बैंक अकाउंट नंबर ज़रूरी शेयर दे सही शो बिलिंग एड्रेस चे दे तब मुंगा बिल पकम एड्रेस लिखो सही शो दल तब एड्रेस लिखो मेन रोड ठीक शो पेशावर सिटी दादागे एड्रेस शो सिटी सनम दे पेशावर जिप कोड सदे 25,000 ठीक शो कंट्री सदे पाकिस्तान सेल टैक्स नोदल तमुंगा दागे सरा टैक्स आईडी लिंक का ठीक शो देवाने मुंगा जुदा के ला साफ सेल टैक्स के संग मेंटेन की फॉर द टाइम बिंग मुंगा दा खाली प्रेरू ठीक शो copy to ship address kada de shipping address um same de no da ta copy kawale she che ship address time da copy shi pa khabara poishwe laka de address bane bad de tamal ji ya bill yo address tazi bal tazi ठीक शो dalta da additional field di secondary contact ke us amin nishta ahmad nishta no amin bawi da cha par reference ragale ali par reference ragale de ठीक शो mailing list वगैरह multiple da bya munga नोरम पके ऐड कवल इशू या दा मोडी दा फील्ड्स मुंगा मॉडिफाई कवलिंग शो दा कस्टमाइज फील्ड दी खबर पोशवे कस्टमर टाइप नो द दे टाइप दे दा कम रकम कस्टमर दे फॉर एग्जांपल जे मा एरिया वाइज कस्टमर टाइप डिफाइन करी दी च पेशावर शो लाहौर शो मर्दान शो कराची शो कोयटा शो ठीक शो नदल त टाइप डिफाइन कवल इशू या दे कस्टमर बांधे जा हार्डवेयर एक्सेसरीज मदरबोर्ड खर्चो मा या फिनिश गुड्स खर्चो मा या खाम माल खर्चों में एनीथिंग खर्चा वाली शो ठीक शो दलता दागे टेलीफोन नंबर राहो कबल टेलीफोन नंबर भी नो दलता द्वैम टेलीफोन नंबर हम लिखले शे दागे का फैक्स नंबर भी नो दलता फैक्स नंबर हम मुंगा लिखली शो ठीक शो ईमेल एड्रेस नो दागे चिसम ईमेल एड्रेस भी दलता मुंगा उलिकू ठीक शो दागे का कंपनी वेबसाइट एड्रेस भी नो दलता मुंगा वेबसाइट एड्रेस लिखू सही शो no da dage journal information so the cha the ahmad customers address information ke no sanga gora aga ma mailing address copy kudo kana no aga dalta automatically copy show kade ke modification ke dalta na direct editing cover ishe pa khabara poishwe kha bya razi history no history bada de se भी automatically ba maintain kiyegi pa khabara poishwe taru se pure gora save na deno डेट उमाग हदे सेल्स खबर पूरा से दे बल दे सेल्स इंफॉर्मेशन नो उस दे सर वमुंगा सको सेल बको दे बानी बस सेल की kana no zamunga सेल रिप्रेजेंटेटिव सोक देनो चिकल एम्प्लॉय जोड़ शिनो आगा कस चिकम दे कस्टमर सर डील की देना आर्डर राखली नागा कस मुंगा दलता ऐड कवल इशू हा सेल अकाउंट दलता गोरा दलता बत मस्ट योर अकाउंट लिंक के सेल्स हार्डवेयर सप्लाईज खबर पोषवे न चिदा दलता लिंक भी डिफॉल्ट दा ची लिंक नहीं भी दे सर ट्रांजैक्शन ने की
اوپن پرچیز آرډر نمبر مونږ دې ته ویلی دي چې دا ستا آرډر نمبر شو اوپننګ دې نه مخکې به تاسو سیریز چلی یا آرډر نمبر نشته نو خالی پرېښوستی شي. ښه دې ته مونږ مال ورلیږو نو مال زمونږ په څه باندې ځي په کوریر باندې ځي په څه باندې ځي هینډ ډیلیوري یا دا مونږ لا پرسنلی راځي او مونږ نه مال اوچتوي نو هینډ ډیلیوري شوه. خبره پوه شوئ. ښه ریسیل نمبر که دې کسټمر ته مونږ څه لایسنس ایشو کړی دی ټیک شو چې زمونږ دا ګوډس د خرڅولی شي یو لایسنس نو هغه لایسنس نمبر به مونږ دلته ولیکو. که لایسنس نشته خالی پرېږدي هېڅ پروا نه کوي ټیک شو. دا مونږ سره پرایس لیول دی. پرایس لیول نه څه مراد اوس ګوره دا مونږ سره میکسیمم تقریبا 9 لیول دي ټیک شو. نو دا 9 لیولو نه څه مراد لکه اوس یو آیټم دی فار ایگزامپل لیپټاپ دی نو زه په 25,000 هم خرڅوم په 25,200 هم خرڅوم 25,500 هم خرڅوم نو اوس یو آیټم څو لیوله شو 3 نو اوس ته دې ته لیول 1 آفر کې لیول 2 آفر کې یا لیول 3 آفر کې په خبره پوه شو دې سره ستا په کم پرایس ډیسایډ شوی دی ټیک شو. بای ډیفالټ د ټول کسټمر په پرایس لیول سی 1 به وي ټیک شو. نو چې کله 2 3 ته کې نو ته به بیا هر آیټم به 3 پرایس به مینټین کې لکه هر آیټم به 3 پرایس په خبره پوه شوې نو هغه به بیا تم ورسره مینټین کې ټیک شو. باقي سیم وګورئ پیپر فارم دی ایمیل باندې رابطه ده څنګه چې وینډر سره دا آپشن و په خبره پوه شوئ. ښه پیمنٹ اینڈ کریډټ دې سره به زمونږ پیمنٹ څه حساب کتاب وي صحیح شو. نو کارډ هولډر نیم کچرې کریډټ کارډ دا مونږ سره د څه شي انفارمیشن دی د کریډټ کارډ نو د هغه کمپني یا د هغه کس به کریډټ کارډ وي نو کریډټ کارډ باندې به نوم وي صحیح شو. نو کارډ هولډر نوم شو د هغې ایډرس خو یې خپله اوچت کو دلته به ته کریډټ کارډ نمبر به درج کې خبره پوه شوې چې د هغې د کریډټ کارډ څه نمبر دی او د هغې کریډټ کارډ باندې ایکسپایري ډیټ څه دی پوه شوې هسې نه ایکسپایر کارډ درله درکړي او بیا بعد کې پیسې نه راوصولېږي نو بیا به څه کوې په خبره پوه شوې. نو دا مونږ سره د هغې انفارمیشن دی. ښه اوس ګوره ریسیټس سیټینګ ریسیټس دې نه به زه پیمنټ ریسیو کوم که نه نو بای ډیفالټ زه یم چې دې سره به زما په چیک باندې به لین دیني په کارډ باندې به لین دیني یا په کیش باندې به وي ټیک شو. نو نارملی ټول کمپنیانې په چیک کوي. ښه دا چیک اماؤنٹ به ځي کم اکاؤنٹ ته نو ګوره ډیفالټ دا ځي چېرته ریګولر اینډ چیکنګ اکاؤنٹ څنګه چې مونږ سره په کویک بک کې او ان ډیپازیټډ فنډ نو دې کې دا ځای کم اکاؤنٹ دی ریګولر چیکنګ اکاؤنٹ ټیک شو. لکه څومره ریسیټ چې راځي یا به ډیفالټ ځي چېرته ریګولر چیکنګ اکاؤنٹ خو دا ستا لاس کې دی ته وایې چې نه زه به ډایرکټ یو بی ایل ته ټرانزیکشن به کوم نو هلته به بیا ډیفالټ کې به اټومیټیکلی یو بی ایل به لینک کي چې دلته نه تاسو ریګولر چیکنګ لینک وي نو هلته به هغه اوپن کېږي نو هلته به کم اکاؤنٹ وي ریګولر چیکنګ اکاؤنٹ کله چې زه ریسیوینګ کوم لکه اماؤنٹ ریسیو کوم ټیک شو. نو دا زما څه شو یوز پیمنٹ میتھډ شو ټیک شو. نو دا ته کولی شئ. ښه ټرمز دي نو ګوره دلته هغه ډیفالټ ټرمز دي څنګه چې زمونږ د وینډر سره ټرمز وو نو اوس ګوره کسټمر ډیفالټ ټرمز څه دي نیټ ډیو ان 30 days ډسکاؤنٹ ان 0 days ډسکاؤنٹ پرسنټیج 0 کریډټ لیمټ څومره دی 2500 او کریډټ سټیټس نوټیفای اوور لیمټ لکه کله چې کریډټ نه اماؤنٹ زیات شي نو دا به مونږ ته نوټیفای کوي چې دا لیمټ ایکسیډ کېږي. زه یم چې دې کسټمر سره زما بیل ټرمز وشو دا نه دي نو دلته به یې راشم څه به یې وکړم کسټمایز به یې کړم فار ایگزامپل ډیوین نمبر آف ډیز 30 days دی ډسکاؤنٹ مې ورسره سیټ کړو زه یم چې کچرې ما ته 10 days کې پیمنټ وکړي ټیک شو نو دې ته 1.5% څه دی ډسکاؤنٹ دی ټیک شو. ښه دې باندې مونږه کچرې د 10 ورځو کې پیمنټ ونه کو 10 ورځو کې ډسکاؤنٹ ورکوم نو 10 ورځو کې پیمنټ ونه کو نو دې باندې به فاینانس چارج کیږي فاینانس چارج سی وي لیټ چارجز نو هغه ته چیک مارک کولی شي دلته نه که یو کس ته ته وایې چې یاره دا فاینانس چارج نه مستثنی دی دې باندې به هېڅ چارج نه کوو نو هغه مونږه نشو
انسلیکټ کو अब بیا سیټینګ کو अब بیا سیټینګ به کیږي پوه شوې دا خو صرف نوټیفیکیشن شو که نه چې دې احمد باندې مونږ به فاینانس چارج اخلو یا نه به اخلو لکه کلوز ملګری دی نو فاینانس چارج نه اخلو نو انچیک یې کا یا ډېر ښه کسټمر دی ټیک شو دغه رنګې اوس ګوره د دې کریډټ لیمټ شو نو زه یم چې 1,22,500 دا د دې څه شو کریډټ لیمټ شو او کریډټ سټیټس نوټیفای اوور د لیمټ که کله زیات کیږي نو ته دام کولی شي چې نو کریډټ لیمټ بس هر څومره چې اخلي اجازت ده ټیک شو یا ته وایې چې نه دومره پیسو نه چې زیات شي نو ماته آلویز نوټیفای کوه هر انوایس باندې ماته نوټیفای کوه په خبره پوه شوې نو ستا خوښه چې اوور د لیمټ ځي دی نه نو بیا نوټیفای کوه یا هر ټایم ما نوټیفای کوه چې زه چیک کوم کیرفولي چې دا اماونټ خو زیات نه دی دا بیا فیوچر کې ماته ریټرن کولی شي یا نشي کولی پوه شوئ نو دا مونږ سره څه شو یو کسټمر انفارمیشن مونږه ایډ کړلو ټیک شو سیف شو نو اوس ګوره هسټري ته راشه نو هسټري سیټ شو دا کسټمر کله جوړ شو په 30 دسمبر باندې تر اوسه پورې دا هغه دی زیرو هغه دی په خبره پوه شوئ بګیننګ بیلنس نو دلته نه ګوره کسټمر بګیننګ بیلنس هم انټر کولی شي فار ایگزامپل په دې انوایس نمبر نن نه یو دوه ورځې مخکې چې کله ما سره پیشتري نه وه صحیح شو نو دې باندې زما قرضه ده دا د کم تاریخ قرضه ده 29 تاریخ قرضه ده ټیک شو دې ما ته دا آرډر نمبر را لیږلی و او دې زما قرضدار دی څومره 25,000 نو دا زما سره ریسیویبل دی که نه نو دلته وګوره دلته به اکاونټ اټومیټیکلی به لینک وي څه اکاونټ ریسیویبل په خبره پوه شوې نو دا څه شو دا د کسټمر بګیننګ بیلنس شو په خبره پوه شوئ نو دا به تاسو بیا داسې بګیننګ بیلنس به انټر کوئ صحیح شو دا به سیف کو او کلوز به کو نو اوس ګوره لاست انوایس کله کټ شوی دی لاست انوایس اماونټ څومره ډیو دی او دلته وګوره سیل کې څومره سیل شو 25,000 په خبره پوه شئ نو دا هسټري اټومیټیکلی مینټین کیږي د وینډر او د هم کسټمر هم په خبره پوه شوئ او دلته راشي نیو کوي نو بیا نوی کسټمر جوړ کوي سیم پروسیجر دی دلته به ID 2 راشي ID 3 به راشي نو نیو کسټمر مونږه جوړولی شو اوس ګوره کسټمر بګیننګ بیلنس ایډ شو راشه دلته نه ریفریش کا نو ګوره کسټمر لیست کې راغو که نه او د هغې ورسره بیلنس هم راغو خبره پوه شوې بزنس سټیټس ته لاړ شه نو بزنس سټیټس کې وګوره مونږ سره ریفریش شو دا وګوره کسټمر هو او منی لکه چا باندې چې زمونږه قرضه ده مونږ ته پیسې راکول دي دا په کم تاریخ و 28 ښه ډیو ډیټ دی دا 1 منت دی یو میاشت دی که نه دی به ما ته جنوري 28 پورې به دا پیسې راکوي 30 ډیز مې سیټ کړي که نه نو ډیو ډیټ هغه بیا خپله کیلکولیټ کوي چې د دې نیکسټ منت ډیو ډیټ به څه وي صحیح شو نو دا اوس وګوره 0 to 30 ډیز کې ما سره څومره پیسې راتللو والې دي 25,000 ټیک شو دغه رنګې چې ستا کم وینډرز دي نو د هغې مونږ بګیننګ بیلنس انټر کولی شو اوس ګوره د دې بګیننګ بیلنس خو زیرو و که نه دلته وګوره هسټري کې ټیک شو اوس فار ایگزامپل پرون مونږه د دې بیلنس ایر شوی ورانه ټیک شو نو اوس مونږه د دې قرضدار یو صحیح شو ما دې وینډر نه په دې انوایس نمبر باندې په دې تاریخ باندې ګوره فار ایگزامپل 29 تاریخ باندې په دې آرډر نمبر باندې ما 100 روپے 12,500 روپو مال مې ته اغستی و نو دا زما څه دی کمپنی دپاره پیبل دی نو دلته چیک کا ګوره اټومیټیکلی به کم اکاونټ لینک وي اکاونټ پیبل ټیک شو پیشتري اټومیټیکلی لینک کړي دا فایده وي د څه چې هلته مونږه سلیکټ کوو که نه چې کم زمونږه کمپنی سره ریلیټډ دی نو بیا هر ځای کې تا ته هغه اکاونټ جوړول شو هغه اکاونټ لینک کول شو نو هغې نه ته بیا خلاص دی لکه هغه تا ته ډېر کار
آسانه شي. په خبره پوه شوې؟ راشه دا بیګیننګ بیلنس سیف کا، کلوز کا. نو اوس ګوره لاست انوائس کله کټ شوی دی؟ لاست انوائس اماؤنٹ څه دی؟ 12500. ٹھیک شو؟ دې نه ما څه کړي دي؟ پرچیزز مې کړي دي 12500 روپو، دام سیف کا. ٹھیک شو؟ اور راشه دلته نه کلوز کا. او اوس بزنس سټیټس ته یا اول دا ریفریش کا. ګوره دلته به د دې بیلنس به ایډ شي. ایډ شو اوس بزنس سټیټس ته راشه. نو بزنس سټیټس کې دا ریفریش کا. ٹھیک شو؟ نو دا وګوره 12500. اوس که مونږ چرې لاړ شو چېرته؟ ریپورټس ته. اوس د دې افیکټ خو شو که نه جرنل لیجر باندې؟ په خبره پوه شوئ؟ نو جرنل لیجر ته راشه او دلته نه به چک کې څه؟ ټرایل بیلنس. دا وګوره جرنل لیجر ټرایل بیلنس راغلو. دې کې وګوره اکاؤنٹ پیبلز نه راغلی. ریفریش کا. دا به لږ ساعت پس راشي. پوه شوې؟ دا راځي دلته شو کېږي. کلیر شو؟ د دې تاسو نور ریلیټډ ریپورټس. اوس ګوره کسټمرز دی نو ایجنټ اکاؤنٹ ریسیویبل. نو دلته نه کتې شي. ګوره دلته تاته شو کوي چونکې بیګیننګ بیلنس دی. نو دا به راشي یو پیره چې دا پیشتري ریسټارټ شي که نه کله کله دا بیلنس نه شو کوي هغه ایډ وي. لکه تاته بار یې وښولو اخوا یې وښولو نو د دې چونکې ډیټا بیس لږ هیوي دی که نه 2008. ٹھیک شو؟ نو دلته نه ایجنټ ریسیویبل. اوس وینډرز څه دي زمونږه؟ پیبلز دي که نه. نو دلته راشه ګوره څه لیکلی؟ ایج پیبلز. نو دې کې ګوره په دې انوایس دا اماؤنٹ ډیو دی مونږه ورکول دي. په خبره پوه شوې؟ نو دلته نه هم کتې شي او هلته نه جرنل لیجر نه هم کتې شي. په خبره کلیر شو؟ جرنل لیجر کې دلته وګوره لیجر کې راغلی دی اکاؤنٹ پیبل 2000 اکاؤنٹ ہو که نه دلته به هم راشي. دلته چک یې کوي. ښه بهرحال نه دی راغلی دلته. او لږ ساعت پس کنفرم کو. صحیح شو؟ اټومیټیکلی راځي دلته. افغان ضرورت نشته چې دلته ولې رانه و. ټیک شو؟ کله کله میسنګ کوي خو لږ ساعت پس به خپله راشي ویلیو. ټیک شو؟ نو دا زمونږ څو کسټمرز او دا زمونږ وینډرز. ښه نیکسټ دی نه پس راځي ګورئ مونږ سره انوینټري اینډ سروسز. صحیح شو؟ اوس ګوره کسټمر هم جوړ شو وینډرز هم جوړ شو. صحیح شو؟ نو انوینټري اینډ سروسز څه دي؟ یعنی هغه مال چې کوم مونږ به اخلو او چا باندې به خرڅو؟ کسټمر باندې به خرڅو. صحیح شو؟ نو دلته به مونږ راشو نیو انوینټري آیټم ته. نو دا به مونږ سره څه راشي؟ انوینټري فارم به راشي. دلته نه مونږ به لکه زمونږ کمپنۍ کې هر هغه شی چې مونږ پرچیز کوو بیا خرڅو نو هغه مونږ به چېرته جوړو؟ انوینټري کې دننه. دې نه علاوه زمونږ چې څومره سروس آیټمز دي هغه هم څه کې راځي؟ انوینټري کې. ټیک شو؟ ښه انوینټري څو قسمه دی؟ ګورئ انوینټري مونږ دلته نه هم جوړولی شو. یو دی مونږ سره سټاک آیټم. ټیک شو؟ ماسټر سټاک آیټم یا سیریلایز سټاک آیټم نان سټاک آیټم. دا زمونږ هغه آیټم وي لکه اوس زمونږ دفتر کې بلب وسوځېدو او مونږ یو بلب پرچیز کړو خو دا زما څه دی؟ نان سټاک. دا خو دفتر کې استعمالیږي لګیا دی که نه. ټیوب لایټ وسوځېدو مونږ ټیوب لایټ راوړلو دا خو به زه خرڅومه نه. په خبره پوه شوې؟ چې کوم شی خرڅومه هغه څه کېلاوئ؟ سټاک آیټم. ټیک شو؟ یا ماسټر سټاک آیټم هم کولی شي. سیریلایز سټاک آیټم هغه وي چې د هغې باقاعده سیریل نمبر وي. په خبره پوه شوې؟ ښه ډسکرپشن اونلی. نو دا د دې به هېڅ افیکټ نه کېږي بس دا یو ډسکرپشن دی نه پازیټیو افیکټ دی نه نیګیټیو افیکټ دی جسټ یو ډسکرپشن دی. په خبره پوه شوې؟ ښه دغه رنګې سروس شو. نو اینی ټایپ آف سروس به ته کم آیټم ټایپ کې به ډیفاین کې؟ په انوینټري کې سروس به سلیکټ کې. ټیک شو؟ لیبر دی اوس زمونږ مزدوران دي نو مزدوران به څه اخلي؟ ویجز به اخلي خرچه به راځي. ټیک شو؟ نو هغه به مونږه لیبر کې به ډیفاین کوو. اسمبلیز دي هغه آیټم یې لکه کم چې مونږ جوړو لکه اوس زمونږ فار ایگزامپل هغه دی مینوفیکچرینګ بزنس دی مونږ مینوفیکچرینګ کوو ډفرنٹ خام مال مونږ پرچیز کوو بیا هغه مونږ یو ځای کوو او یو فینش ګوډس دی جوړو.
نو هغه فینش ګډ زما څه دی اسمبلی آیټم دی یعنی هغې کې دا شی دا لکه اوس فرنیچر شو نو فرنیچر دکان کې خو ټیبل تیار خرڅېږي خو دا ټیبل خو جوړېږي هم که نه اوس ټیبل چې جوړېږي نو دې باندې پالش خرچه شوه دې باندې لرګي خرچه شوه میخونه شو ګلو شو هغه کم چې ترکاڼ دی مختلف اسمبل کېږي نو اوس ټیبل څه شو اسمبلی شوه په خبره پوه شوې نو به اسمبلی دغه رنګې سیریلایز اسمبلی هم کیدی شي په خبره پوه شوې لکه سیریل نمبر په حساب باندې روان وي اکټیویټي څه ده یو کار وشو اکټیویټي any type of activity ما وزټ وکړو ٹھیک شو او څنګه بورډ والا چې کالجونو ته وزټ کوي نو یو وزټ څه دی یو اکټیویټي دی که نه په خبره پوه شوئ دغه رنګې تم تللی شې سایټ باندې تا یا تا کسټمر په بیاب باندې تا فون وکړو تا یو څه وکړل اکټیویټي دی وکړله په خبره پوه شوئ نو اب ته بیا اکټیویټي ټایپ کې به جوړې هغه آیټم دغه رنګې چارج آیټم فار ایگزامپل زما ګاډی دی کسټمر یې وړلو نو زه هغې نه کرایه اخلم نو اوس ګاډی زما څه دی چارج آیټم مشینري ده اوس دا کنسټرکشن چې څومره کاروبار کېږي هغې کې دا بلډوزرې شوې دا ټول چیزونه شو نو هغه څه هغه په کرایه روړي که نه نو هغه چې چا نه روړي نو هغې دپاره هغه څه دی چارج آیټم دی هغه ورکوي هغې باندې هغې څه اخلي چارج اخلي په خبره پوه شوې نو دا ډفرنٹ ټایپس آف آیټم تاسو دې کې کریټ کولی شي دا به کوو نن مونږ کوو سټاک آیټم صحیح شو سټاک آیټم څه دی اوس زمونږ اگزامپل څه چې زمونږ هارډویر سټور دی ګولاجي کې ټیک شو نو زما سره فرسٹ آیټم دی نو آیټم ډسکرپشن څه دی فار ایگزامپل ما سره دی سی پی یو ټیک شو ښه دلته وګورئ ډسکرپشن دی فار سیل اینڈ فار پرچیز اوس ما سره زه یم چې سی پی یو دی کم یو سی پی یو دی Pentium 4 ٹھیک شو دا هم فار سیل به وي او هم پرچیز به وي نو دا به زه کاپي کما زه هم چې کله زه دا سیل کوم نو د هغې ډسکرپشن د څه راځي Pentium 4 اوس فار پرچیز نو فار پرچیز هم زه وایم چې ډسکرپشن کې څه وي Pentium 4 یا ته پرچیز دپاره یو بیل ډسکرپشن ډیفاین کې سیل دپاره بیل ډسکرپشن ډیفاین کې ښه دا به اوس خرڅومه پسو باندې دلته چې کم پرایس ورکې هغه به ستا لیول 1 وي اوس ته وایې چې مزید لیول یې ورکوو نو دلته وګوره مونږ سره څه دي لیول 2 نه 1 نه 10 پورې دي لکه زه یم چې 5500 شو که څوک ملګری راغو نو 5400 شو ټیک شو چې څوک رشته دار راغو نو 5300 شو صحیح شو دغه رنګې ورپسې ځه صحیح ده نو دا زمونږ څه دي لیولې دي صحیح شو کوانټیټي دی نو دا د 5500 د څو قیمت دی آیټمو درجن په حساب خرڅې سینکړه په حساب خرڅې یا یو یو کوانټیټي خرڅې په خبره پوه شوې نو دلته به تاسو هغه ورکوئ ښه بل مونږ سره راځي بیا لاست یونټ کاسټ نو دې کې مونږ څه ورکوو یونټ کاسټ ورکوو صحیح ده ښه یونټ کاسټ نه څه مراد شو لکه دا 5500 خو دا څه شو سیل پرایس شو دا ما ته به پسو کې پرېوځي صحیح شو یو منټ دا سوچ پرچیز پرایس نو دلته مونږ څه ورکوو پرچیز پرایس لکه دا سی پی یو 5500 باندې خرڅوم ما ته پسو کې راځي په 1850 روپے کې راځي صحیح شو 1850 زما څه شو کاش شو ټیک شو پرافټ باخلو که نه ګټې دپاره ناست یو تاوان دپاره خو نه ناست خرچې دي کرایې دي چینه نه یې ډایرکټ راوغواړو که نه او که نه بل کس نه خو نه اخلو چینه نه یې راوغواړو ډایرکټ او که نه نو ټول چینه مال دی نو ستاسو خیال دی چې جاپان اوس دا شیزونه جوړوي جاپان او دا شیزونه بند کړي دي ښه بل راځي کاسټ میتھډ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ٹھیک شو ایوریج یا اسپیسیفک یونٹ دی نو
نارملی دکان کې چې کم مال راځي پهله راځي نو کوشش دا وي چې دا زر خرج شي که هغه پاتې شو نو بیا یې څوک نه علي زوړ شي نو فرسټ ان فرسټ آؤٹ به کېږي ټیک شو یو پی سی یونیورسل پرایس کوډ کاغه لري نو دلته مونږه یونیورسل پرایس کوډ وغیرہ ورکولی شو صحیح شو پارټ نمبر نو هغه هر پارټ باندې خپل نمبر وي نن سبا تاسو ګورئ چې کم شیز وارنټي وي نو د هغې هغه پوره نمبر ځان سره نوٹ کوي ولې چې کیدای شي چې سبا ته بدل شي ورته وروړی چې دا خراب شو صحیح شو نو عام ته دلته نوٹ کولی شي آیټم ټایپ څه دی اوس ګوره سی پی یو دی که نه نو اوس سی پی یو خو به موږ سره ډفرنٹ ماډل به وي انټل اوریجنل به وي سیلیران به وي پینټیم 4 به وي نو دا اوس سی پی یو یو څه شو یو کیټګري شو نو ته بیا ریپورټ کې کتی شي چې سی پی یو ریپورټ وښایه نو هغې کې ډفرنٹ کیټګریز به ټول لکه یو ځای به تا ته دا ګروپینګ شو څنګه چې موږ وینډرز ګروپ جوړ کړلو کسټمرز ګروپ جوړ کړلو په خبره پوه شوې نو دا یو ګروپینګ شو لوکیشن دا ما سره چېرته پراته دي زه یم چې دا سټور 1 کې پراته دي یا الماری دي یا ریکس دي د هغې تا کیټګرایزیشن کړی دی چې مانه بیا هېرېږي نه پوه شوې نو هغه ته ورکولی شي ټیک شو سټاکینګ یونټ مجر ها یو منټ دا ما تاسو له میکس کړلو دا ډسکاونټ دی په خبره پوه شوې تا به دې ما ته ویلي که نه ما ته خو دلته سایډ نه ښکاري که نه دا سټاکینګ یونټ مجر دا دوباره وګورئ دا هغه شی دی چې کوم ما دا ایکسپلین کو که نه دا سټاکینګ یونټ مجر دی لکه دا پرایس د څو قیمتو دی په خبره پوه شوې لکه دا ما میکس کړلو دلته کوانټټي ډسکاونټ دی لکه څوک بنچ کې اخلي نو دلته نه مونږ ورته ډسکاونټ سیټ کوو په خبره پوه شوې لکه فار ایگزامپل ډسکاونټ څنګه دی ما سره فرست ډسکاونټ دی ټیک شو ډسکاونټ 1 ما دلته ورکړلو صحیح ده اوس ګوره کیلکولیشن میتھډ دی ډسکاونټ پرسنټیج باندې ورکې په خبره پوه شوې یا اماؤنٹ باندې پرسنټیج باندې دی ټیک شو نو ګوره منیمم کوانټټي زه یم چې څوک مانه 12 دانې دا اوچت کی نو 2% څه دی ډسکاونټ دی په خبره پوه شوې 2% ډسکاونټ دی پرسنټ ساين به نه اخلي ولې چې 12% ډیفاین شو او په څومره پرایس لیولو باندې 2 باندې 3 باندې نه دی ولې چې په هغې باندې ما رشته دارانو له ساتلی نو بس بیا خو نه کېږي که نه صحیح شو چې هلته هم ډسکاونټ والي بیا دلته هم ډسکاونټ والي صحیح شو نو دا ستا هغه دی ډسکاونټ لیول دی لکه اوس یو کس چې تا نه په یو ځای 12 دانې اوچتوي نو ډیفینیټلی ستا به مارجن پکې زیات شي نو ته چې هغې ته 2% پرېږدې نو اب هم خوشحال شي چې یار ما ته نو ډسکاونټ یم راغله بل ځل به درنه زیات اوچتوي چې زیات ډسکاونټ میلاو شي په خبره پوه شوې نو دا هغه ډسکاونټ دی صحیح شو نو اوس دلته دا یو ډسکاونټ تا سیټ کړلو سیو یې کا دې کې دا آپشن دی چې په کم پرایس لیول باندې ولګي ما هغه رشته دارانو لیول مې آف کو که نه هغې ته خو آلریډي 300 روپۍ ما هلته پرېښي دي نو چې 300 باندې چې 2% نور ولګي نو خو زما بیا ډېر نقصان شو که نه بیا خو کاروبار ونه شو که نه پوه شوې نو دا ستا هغه پرایس لیولې دي چې ته وایې چې په ټول پرایس لیولو باندې ډسکاونټ ولګي یا په یو له باندې ولګي ستا خوښه صحیح شو نو دا به ته سیف کې او کلوز به کې نو اوس ګوره تا سره یو ډسکاونټ سیټ شو صحیح ده اوس ته راشه اوس تا نه چې څوک په یو ځای 50 آیټم یې اوچتوي نو دا ما سره څه شو ډسکاونټ 2 شو یا any پیکیج 1 پیکیج 2 څنګه چې مونږ ډفرنٹ پیکیج آفر کوو buy 1 get 1 free پوه شوې نو دې کې منیمم کوانټټي څومره دی 50 اوس چې څوک درنه 50 آیټمز اوچتوي نو هغې ته لکه 100% ډسکاونټ شو 3% نه 3% ډېر زیات بیا جوړېږي 2.5% ته کاروباري نه او که نه لږ خوب سوچ کوه که نه پوه شوې 2.5% هم ډېر شی جوړېږي صحیح ده نو دا ډسکاونټ سیټ شو سیف اینڈ کلوز نو اوس ګوره اوس سی پی یو باندې ته کم ډسکاونټ ریټ سیټ کولی شي کم پیکیج په اپلای کې څنګه پیکیج راځي که نه کاریګر والا وایي چې دا پیکیج راغو
دا پیکیج راغو صحیح شو نو دی باندې دا 12 والا صحیح دی 50 سی پی یو سو کم نشي افورد کولای صحیح شو نو دا زما څه شو ډیسکاونټ 1 شو صحیح شو او دا یونټ کاست شو او دا غا یونټ میجر دی صحیح شو دا اوس ماته التنا دا دلته راغو صحیح شو ها ویټ دا غي ویټو کا اولی کا اوس دې کې خود ویټ اس خبره نه ده صحیح شو نو بعض آیټم داسي چې په تول حساب باندې خرڅيږي نو دا غي ویټ ډیر هغه وي ها دا وګورئ دا مونږ سره هغه اکاونټس دي چې کم لکه افیکټ وکړي اوس ګوره کله چې دا سیل وشي نو دې سره سیل اکاونټ بدلته لینک کې سیل اکاونټ کم یو دی سیل هارډویر سپلایز کم چې مونږ کسٹمر سره لینک کړو صحیح شو دا غرنګي انوینټری نو انوینټری دا مال چې پرچیز شي نو چرته بزي انوینټری نو انوینټری زمونږ څه دی ایسټ ته نو دا وګوره دلته انوینټری الکټریکل سپلای نو ټایپ څه دی انوینټری دا لکه چارت اف اکاؤنٹ کې یو انوینټری ټایپ کې یو اکاؤنٹ پکار دی دا غرنګي کاست اف الکټریکل سپلای نو دا غا کاست اف ګډ سولډ دی دا وګوره کاست اف سیل پوه نو دا ستا کاست اف سیل اکاؤنٹ نو دا درې اکاؤنټس به ته مست لینک کې چا سره انوینټری سره ها اوس بای ډیفالت دا ټیکسیبل دی که نن ټیکسیبل دی دی باندې به ټیکس لګي سیل ټیکس سبا به مونږ کوو چې سیل ټیکس دی کې څنګه کیږي پوه شوې نو دا ایگزمپټډ دی که ریګولر دی ریګولر دی نوی آیټم دی دی باندې به ټیکس لګاو حکومت به رانه اخلي پوه شوې ښه زه یم چې مینیمم سټاک زه غواړم چې کم از کم 15 دانې خو چې ما سره هر وخت سټاک کې پروت وي چې 15 نه فګر کمیږي زه به آرډر کوم ریپورټ کې بیا ما ته ښایي مینیمم سټاک وغیره ښه ری آرډر پوینټ نو هغه هم زه وایم چې 15 دي صحیح شو مینیمم سټاک او ری آرډر پوینټ نو چې 5 نه کم شو زه به آرډر کوم پریفرډ وینډر دا زه چا نه اخلم نو فیلحال مونږ سره خو یو وینډر دی نو علي بایر چا باندې خرڅې نو دلته هغه بایر هم ته لینک کولی شي ښه اوس کرنټلی تا سره بګیننګ بیلنس شته په خبره پوه شوې لکه سی پی یو تا سره موجود دي نو یس کا نو دلته به ته آیټم سلیکټ کې ٹھیک شو او دلته وګورئ د دې کاسټ ما څه ورکړی 1850 ځکه چې ما سره اوس حاضر وخت کې 24 سی پی یو دي چې د هغې کاسټ جوړیږي 1850 نو ټوټل کاسټ څه جوړ شو 44400 نو دا د دې څه شو بګیننګ بیلنس شو نو اوس ګوره کوانټټي آن هینډ اینډ کوانټټي اویلیبل دواړه څه شو 24 تر اوسه پورې سیل آرډر نه دی شوی او نه پرچیز آرډر شوی دی چې ما ته دلته وښایي صحیح شو کسٹم فیلڈ نو دلته ته اضافي معلومات لیکلی شي الټرنیټیو وینډر کا احمد سره نه نو دې سره وغیره وغیره هسټري نو دلته تا ته هسټري مینټین کوي چې څومره آیټم سولډ شو ټیک شو یونټ سولډ شو څومره روپو سیل شو یونټ پرچیز شو څومره کاسټ باندې خبره پوه شوې نو دا منث وایز د دې څه جوړیږي هسټري جوړیږي په خبره پوه شوې دې نه پس راشي او دلته نیو کوي نو دا به تاسو سره یو آیټم به څه شي ریکارډ بشي صحیح شو نو دا غرنګي مونږ سره څه ریکارډیږي دلته ډیفرنٹ انوینټری آیټمز دا وګوره سی پی یو ایډ شو نو دلته مونږ سره دا پورا لیست بډه کی 4 څومره آیټم وي صحیح شو ډیر دی کلیر شو ټول وتا